أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي، أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. فاتقوا الله حق تقاته عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن من فضل الله ومنته أن جعل لعبادته المؤمنين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، فتكثر حسناتهم وترتفع درجاتهم وترق قلوبهم. ومن هذه المواسم أشهر ذي الحجة، فقد فضلها الله تعالى على سائر أيام العام، وشاءت حكمته تبارك وتعالى أن جعله لمن لم يكتب له الحج موسما للطاعة. فالسعيد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم من اغتنم أيام البر. وقطف من ثمراتها، وجنى من فرسها،
ما يبلغه إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأشهر أفضل من غيرها. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ويسن تكبير المطلق في كل وقت ووقته. من بداية شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وتكبير المقيد يسن في إدراب صلوات المكتوبة.
ووقته من صلاة الفجر يوم العرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق. وسياقه الواردة عن الصحابة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ولو كبر بأي لفظ جاز فالأمر فيه واسع. يجهر بالتكبير في المساجد والمنازل والطرقات. إظهارا لعبادته وإعلانا بتعظيم الله تعالى. والنساء يكبرن سرا حتى لا تصل أصواتهن إلى الرجال. ويسن للمسلم أن يجتهد في الصيام في عشر، لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. وأكيد الصيام ذي الحجة صوم يوم عرفة. فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال
يكفر سنة الماضية والباقية. رواه مسلم. ولكن من كان في أربة خاجا في سنة أخرى التي لا تقصى دون رياء قال تعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح ومنه الأضحية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضاحي. رواه أحمد والترمذي. والأضحية سنة مؤكدة اتباعا للخاللين. إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فلا ينبغي تركها لمن يقدر عليها. وهي النسك العام في جميع الأمصار. وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته.
ولا بد أن تكون أدخية من بهيمة الأنعام. الغنم والبقرة والضأن والمائز. أن يكون المدخي مسلما مالكا للأضحية وتكون نية للتضحية. أن تكون أضحية بالغا لسنة لمعتبر شرعا. الضأن نصف سنة. المعيز سنة واحدة. البقر سنتان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah, Seigneur du monde, Père et salut sur le maître des messagers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront emboîtés les pas jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, ô adorateur, craignez-le d'une véritable crainte et ne mourrez pas qu'en étant totalement soumis à lui. Adorateur d'Allah, cela fait partie intégrante des mérites et faveurs d'Allah qu'il ait fait pour ses serviteurs croyants des saisons au cours desquelles ils multiplieront les bonnes œuvres, multipliant par la même occasion leurs récompenses, élevant leur rang et adoucissant leur cœur. Parmi ces saisons, très chers frères et sœurs en islam, il y a bel et bien les 10 premiers jours du mois sacré de Dhul-Hijjah. Allah a accordé à ces jours un mérite qui dépasse celui de tous les autres jours de l'année. Par sa sainte sagesse, il a voulu pour celui qui n'a pas pu accomplir le Hajj une occasion pour son obéissance et son adoration. Bienheureux est donc celui qui profite de ces jours de bienfaisance, en accueille ses fruits et recueillit de ces occasions. Celui qui le permettra d'atteindre la miséricorde d'Allah, béni, exalté soit-il. Le prophète nous a enseigné que la bonne action pendant les 10 jours est meilleure que celle en fait en toute autre période.
Abdallah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: il n'y a pas de jour où la bonne action est plus aimée auprès d'Allah que ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et les compagnons demandent: ô messager d'Allah, même le combat sur la voie d'Allah? Et le messager répond: même pas le combat sur la voie d'Allah, sauf un homme qui sortit physiquement ainsi que tout son patrimoine, puis ça n'en revient avec rien de tout cela. Rapporté par Al-Bukhari. Bien-aimé du prophète, sachez qu'il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, magnifier Allah depuis le début de Dhul-Hijjah jusqu'à la fin des 10 de Teshrik, le 13e jour de Dhul-Hijjah. Mais il y a aussi une glorification restreinte qui commence après la salat de Fajr, c'est-à-dire la prière de l'aube, jusqu'au jour de Arafat, le 9e jour, et prend fin la salat de Asr au 13e jour de Dhul-Hijjah. Il se fait après toutes les salats obligatoires, c'est-à-dire toutes les 5 prières quotidiennes, nous devons répéter ces invocations. La formule rapportée des compagnons est: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Toutefois, notons qu'il est permis d'utiliser toute autre formule de glorification d'Allah. Ce n'est pas forcément cette invocation. Si quelqu'un d'autre connaît une autre invocation, il peut invoquer Allah avec. Il fait partie de la sunna de s'efforcer à jeûner pendant ces 10 jours. La plus importante des jeûnes de ces 10 premiers jours est le jour de Arafat. Il a été rapporté à ce propos de la part d'Abu Qanda, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour d'Arafat et il a répondu: il fait effacer l'année passée et celle de l'année suivante, rapporté par Muslim. Notons qu'il est méritoire à celui qui fait le pèlerinage et se retrouve sur le mont d'Arafat le jour-là et s'abstenir de jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y en est tenu en rampant. L'émulation du jour de la fête est la meilleure œuvre qu'il y a dans cette période, lorsqu'elle est faite pour se rapprocher d'Allah exalté, pour le remercier pour tous ses bienfaits indénombrables et non pour obtention. Allah exalté dit: certes, ma salat, mon émulation, ma vie que ma mort sont à Allah. Seigneur le monde, point à d'associer à lui. C'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans. Abdullah fils Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immolé pour la tabaski pendant les 10 années qu'il a passées à Médine. L'immolation pour la tabaski, chers frères et sœurs adorateurs, c'est une sunna à caractère obligatoire. Ceci en suivant la voie des 2 amis intimes d'Allah, Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu les agrée tous. Il n'est donc pas permis à un musulman qui en ait la capacité de s'en abstenir. Ibn Taymiyyah nous dit, en ce qui concerne la tabaski, ce qui est la plus connue est qu'elle est obligatoire, car elle fait partie des plus grandes rites de l'islam, et c'est l'immolation générale qui a eu lieu à toutes les contrées. Il émane de la tradition d'Ibrahim, dont on nous a ordonné d'emprunter la voie. La bête de la tabaski doit forcément être du rang des bétails. Nous avons le chameau, la vache, le bélier ou la chèvre. Le candidat à la tabaski doit être un musulman, homme ou femme, grand ou petit, saint d'esprit ou non, capable et dont l'intention doit être clairement établie pour la tabaski et non pour la glorification de lui-même. La bête doit atteindre l'âge considéré légal. Il s'agit, le bélier doit avoir au moins 6 mois, la chèvre doit avoir au moins 1 an, la vache 2 ans et le chameau 5 ans. Une partie de ces savants contemporains dit que la conformité dans le choix de la bête et la corpulence et la maturité ne sont forcément l'âge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la grandeur du mouton, il faut voir l'âge du mouton. Même si le mouton a une petite taille, il faut voir son âge avant d'immoler. Adorateur d'Allah, je finis en rappelant que la bête doit être dépourvue des défauts. Elle ne doit pas être clairement borgne, ni clairement boiteuse, ni maigre, ni chétive, ni clairement malade. Sa queue ne doit pas être coupée au plus du tiers, ou sa corne coupée, etc. En ce que nous tous nous savons. Mais si après l'achat de la bête, que l'un de ces défauts apparaît des suites d'une situation inattendue, ce n'est pas un problème. Toutefois, si le candidat a les moyens de s'approprier une nouvelle bête,
c'est un pas encore grave, c'est encore meilleur. Qu'Allah nous fasse parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure façon. Qu'Allah fasse de nous parvenir au mois de Zulhijja et nous accorde la longévité, afin que nous fassions des dizaines d'autres tabaskis sur cette terre. Qu'Allah nous accorde l'abondance licite et nous facilite le tirage sur la voie de Dieu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشرقت نفسي بنور